पिछले साल भी टैंकी ते सी, इस साल भी टैंकी ते। सरकारां कहंदियां कुछ और ने, कहदियां कुछ नहीं। मैं भगवंत मान जी नूं ते केजरीवाल जी नूं ये पूछना चाहुंदी हां कि सर दसो मैनूं दिवाली दा त्योहार भी टैंकी ते बनाना पऊगा। पंजाब दी वो बदकिस्मत लड़कियां जो कि अपने सारे त्योहार, पिछले त्योहार भी टैंकी ते सी ते आ त्योहार भी टैंकी ते ही बना रही हैं। देखो सर, असी सरकार लेके भी आए, बदलाव करने लई चाहा, पर सानू नहीं पता सी कि साडा बदलाव नहीं आएगा। अरविंद केजरीवाल होरां ने अपनी भैन बनाया सी ते इसे टैंकी तो हेठा तारिया सी ते आख्या सी कि जदों साडी सरकार बनेगी तां तुहानूं नौकरियां दित्तियां जाणगीਆਂ। और मैं आपको वादा करता हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद जैसे दिल्ली में हमने सारे टीचरों के मसले हल करे, दिल्ली का सुना है ना, दिल्ली में शिक्षा बहुत अच्छी हो गई। 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿਰਫ 645 ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਿਆਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ। ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੀਚੇ ਦੱਬ ਦਾਂਗੇ। केजरीवाल जी ने कहा कि मेरी भैन नूं नीचे तार लो, जुलाई के पहले हफ्ते भर्ती कर देंगे। केजरीवाल जी अपने वादा तो मुकरे तो नहीं कह सकते, भी भुल चुके ने अपने वादे नूं। 12 साल के असीं भी तंग आए हुए हैं, तां ही इस टैंकियां ते चढ़े हैं। 646 बेरोजगार पीटीआई अध्यापक अपनियां मंगां नूं लैके मोहाली विखे धरना प्रदर्शन कर रहे ने। उत्थे ही सिप्पी शर्मा होरी टैंकी ते चढ़े ने। उही सिप्पी शर्मा होरी जिन्हां नूं आपदे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने पंजाब च विधान सभा चोणां तो पहलां वादे करके इसे टैंकी तो हेठां तारिया सी। टैंकी की हालत जिहड़ी स्थिति है वो काफ़ी गंभीर है, टुटन की स्थिति दे विच है, पर फिर भी मंगां नूं लैके सिप्पी शर्मा होरी टैंकी ते चढ़े हुए ने। इत्थे तुहानूं ये भी दसना चाहांगे कि करवा चौथ का त्यौहार है, इन्हां ने विआह तो बाद पहला भी करवा चौथ इसे टैंकी ते मनाया ते दूजा भी इसे टैंकी ते मना रहे ने। गलबात करांगे सिप्पी शर्मा होरां दे नाल। सिप्पी जी, हाँ जी सर, सवेरे तुहाडी वीडियो वायरल हो रही है करवा चौथ के त्यौहार ते आपदे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल होरां दी पत्नी नूं तुसीं वधाइयां दित्तियां ते की कहना चाहुंदे हो? इहो टैंकी है जदों तुहानूं पिछले साल अरविंद केजरीवाल होरां ने अपनी भैन बनाया सी ते इसे टैंकी तो हेठा तारिया सी ते आख्या सी कि जदों साडी सरकार बनेगी तां तुहानूं नौकरियां दित्तियां जाणगीਆਂ। की कहोगे? सर जी, मैं तो ये कहना चाहांगी कि केजरीवाल जी ने मैनू भैन बोलिया सी कि साडी सरकार आने ते असीं सब तो पहलां तुहाडीआं भर्ती करांगे, भी साडी सरकार आएगी ना। असीं कहा हाँ जी सर, तुहाडी सरकार आऊगी। देखो सर, असीं सरकार लैके भी आए, बदलाव करने लई चाहा, पर सानू नहीं पता सी कि साडा बदलाव नहीं आएगा। असीं पिछले साल भी टैंकियां ते सी, हुण भी टैंकियां ते हां। ते भगवंत मान जी कहंदे सी कि देखो वो नवीं विआही कुड़ी ने दशहरा, करवा चौथ, दिवाली का त्यौहार उत्थे बनाया। मैं उही पूछना चाहती भगवंत मान जी ने ते सीएम जी नूं, केजरीवाल जी नूं, कि अज मैं फिर उही त्यौहार, सब कुछ उही दिवाली, सॉरी करवा चौथ ते उत्थे बना रही टैंकी ते, भी मैं हुण दसो कित्थे जाइए सी। मैं कहनी मैं पंजाब दी वो बदकिस्मत लड़कियां जो कि अपने सारे त्यौहार, पिछले त्यौहार भी टैंकी ते सी ते आ त्यौहार भी टैंकी ते ही बना रही हैं। जी बिल्कुल। सो ये भी जानकारी साडे तक पहुंची है कि हरजोत बैंस दे नाल भी पीटीआई दे जिहड़े बेरोजगार अध्यापक ने उन्होंने मीटिंगां कीतियां ने, पर कोई सिट्टा नहीं निकल के आया। इसनूं किवें देखदे हो? सर जी, मीटिंग दे विच उन्होंने एक गल ही कही है कि कुड़ियां नूं नीचे तार लो, फिर सोचांगे तुहाडी भर्ती बारे। तो मैं असी यही कहना चाहते हैं कि उन्होंने बयान भी दिता बैंस जी ने कि टैंकियां दे चढ़न नाल 646 नूं स्पैशली बोलिया उन्होंने कि जे नीचे आएंगे तां भी उन्होंने कुछ करांगे। सर मैं यही पूछना चाहती हाँ, 7 महीनों जिथे इन्नियां भर्तियां कीतियां, हज़ारां भर्तियां कीतियां, सिर्फ 645 की भर्ती क्यों नहीं की? मैं सिर्फ जो अकालियां टाइम ते जो अफसरशाही सी ਉਹੀ सरकार ते भारी पै रही है। साडा जिन्ना भी काम खराब कर रहे, साडी भर्ती नूं जो रद्द कर रहे हैं, वो सिर्फ अफसरशाही है। सर मैं सिर्फ इन्ना कहना चाहती सरकार नूं, ये कहते हैं अपने भगवंत मान जी, आम पार्टी सरकार केजरीवाल जी, भी साडी सरकार ईमानदार है, ईमानदारों
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ 646 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਐਮ ਲਗਾਈ ਸੀ 23 ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 646 ਪੀਟੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾਓ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਚੜਾਓ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ। ਜੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਖੁਦ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ? ਸਰ ਜੀ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੋ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣੇ ਨੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਧਰਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਓ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿ ਜੋ ਧਰਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੀਚੇ ਦੱਬ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਨੇ ਸਿੱਖੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਪਊਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਕਰੋ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰੀ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਆਣਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੇ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੈਡਮ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੌਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਤਾਰ ਲਓ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਾ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਈਏ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਜੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, 646 ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 646 ਦੀ ਸਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਟੈਂਕੀ ਤੇ। ਜੀ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ PWD ਤੇ PSPCL ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, 360 ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੇ ਰੇੜਕਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਗੇਮ ਕਿੱਥੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ 2011 ਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੋ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ 646 ਭਰਤੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਉਦੋਂ ਉਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 646 ਭਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੇਡਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਕੇਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰਿਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਆਫਿਸ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੋ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਡਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਭਰਤੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ 646 ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਧਰੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਦੋਂ 360 ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਨੇ ਉਨੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ,
ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਨ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੀਚੇ ਦੱਬੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਚੜੇ ਸਰ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਤੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਬੈਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੇ ਇੱਕ 646 ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਕੀ ਗਲਤੀ ਆ? ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਜਿਹੜੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੰਗ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਹੀਏ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰ। ਜੀ ਸਿੱਪੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਮਨਾਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਵੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਮਨਾਇਆ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਇੱਥੇ ਮਨਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੀ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮਨ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾਗਾ ਜੀ। ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਕਰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬਾਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਭੈਣ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਏਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਹਰਜੋਤ ਬੈਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜੀ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਇੱਕ ਧੀ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 646 ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤ ਕੁੜੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤ ਕੁੜੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਬੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਮੈਂ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆਪਣੇ। ਜੀ ਸਿੱਪੀ ਜੀ, ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਥੋੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਆਏ, ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰੋਗੇ? ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਈ ਨਾ, ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੀਚੇ ਦੱਬ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੂੰਗੀ। ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹੋ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਹੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਈਏ ਸਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਆਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ 2 ਤਿਉਹਾਰ ਤਾਂ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਤੇ, ਕਿ ਜੋ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਜੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਬਣਵਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ?
ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਸਿੱਪੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਸਿੱਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਵੀਰਪਾਲ ਹੋਰੀ ਵੀ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਗਾਂ ਨੇ 646 ਪੀਟੀਆਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੌੜੀ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰੀ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਸਵੇਰੇ ਠੰਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰੀ ਨੇ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਨੇ। 646 ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਕਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਔਨ 에ਅਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।